Yeah, second. Which one? Second is compression stroke. Third or power stroke. And fourth, first is suction, second is compression, third is power, and fourth is exhaust stroke. Okay. Now number six, Ahad. Number Yes, six. sir. Yeah, Ahad, can you tell me how a four-stroke engine works? So what happens during the four-stroke? So now you tell me the valve conditions. Which valve will be? Which are the two valves in a four-stroke engine? Sir, intake valve and exhaust valve. Inlet and exhaust valve. Now tell me, we identify the four strokes. Tell me in which all strokes, which all valves will be open. We'll start with the first stroke, the suction stroke. Which valve will be open? Sir, in first stroke, the inlet valve will be open. Yeah, how about the, you tell me the condition of both the valves, inlet and exhaust valves. The Inlet inlet will be valve will be open, open exhaust. and exhaust valve will be closed. Very good, very good. Number 38, In Harsher. Sir, Yeah, during the second stroke, which is it? Which is the second sir, stroke? in second Compression. stroke is compression stroke. Compression stroke. So tell me the valve conditions will be open, which will be open, which will be closed. Sir, inlet will be closed and exhaust will be open. During compression. So what if one of the valves is open and we are compressing? The gas will leak out, right? Yes, sir. Both are closed. Both will be closed. So during compression stroke, both the valves will be closed. Number Yes, sir. 15, Anna. Yes, sir. Yeah, which is the third stroke? Power stroke. Very good. Valve conditions. Both of them will be open. Pardon? Both of them will be open. Very good. Both of them will be? Open. Both will be closed. Okay. Number 17, Arjun. Yes, sir. Yeah, which is a four stroke. Exhaust stroke. Okay. Valve conditions. The inlet will be closed and the exhaust will be open. Very good, very good. So these are the four strokes and the valve condition. So in any four-stroke engine, we'll be having two valves. So one is the inlet valve and other is the outlet valve. So this is the typical case. Probably in the recent engines, there can be multiple inlet and multiple exhaust, but the basic system consists of at least one inlet and one exhaust valve. And the four strokes are suction, compression, power, and exhaust strokes. So during inlet or the suction stroke, the inlet valve will be open, outlet will be closed. Second and third stroke, both the valves will be closed. Compression നടക്കുമ്പോഴും power നടക്കുമ്പോഴും then power കിട്ടുമ്പോഴും both the valves will be closed. And the exhaust stroke is the last one where we need to expel the burned gases or the products of combustion has to be expelled. So during that time, only the exhaust valve will be open. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു എക്സൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you have to draw the conditions of the cylinder. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഫിഗർ ഉണ്ടാവും. Hope you have seen. നോക്കിയിരുന്നോ അതാ? Yes, sir. Yeah, so ഒരു essay question ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you have to draw the four figures, then you have to explain this working. അപ്പോൾ working എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? During suction stroke, the piston moves down. Now tell me the piston conditions. What do you mean by TDC? TDC, Arun, number 20. Hello, sir. What is TDC? Arun. Top dead center. Yeah, top dead center. Very good. Number 30, Devika. What is BDC? Devika. 30, 30. Can you hear me, Devika?
Number 58, Shadia. 58. Hello. Yeah. Hello. What is DDC, Shadia? DDC. Hello. Yeah, I can hear you. Okay, it is border bed center, Shadia. Good. Okay. Now I want to know what will be the movement or the piston movement directions during these 4 strokes. So from which direction or from which dead center to the other one does the piston move during suction stroke? Number 24, Balamurali. Sir. Yeah. In suction stroke, tell me the piston movement from. The piston moves from TDC to BDC. Very good. Piston will move from TDC to BDC. During compression stroke, next Ashwin 23. Ashwin 23. Ashwin. Hello, sir. Hello. Yeah, Ashwin. Tell me the movement of the piston, the direction of the movement of the piston during the second stroke. From BDC to TDC. Very good. BDC to TDC when we will be compressing the fluid. Now to the third stroke, the power stroke. 22, Ashwin. The third stroke will go from TDC to BDC. Guess what, Gano? ഉറപ്പാണെങ്കിൽ കോൺഫറൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞേ. ഉറപ്പാണ് സാറേ. I will move from TDC to BDC. which will be pushed downwards from TDC to BDC. Then if the last exhaust stroke, the piston will be from DDC to TDC. Okay. You hear me, right? Yes, sir. Yes, sir. We'll move on to the next type of engine, which is a diesel engine. So in the engine, during the end of the first stroke, end of the second stroke, during the end of the compression stroke, we will be producing a spark, or the spark plug will, at a particular time, the spark plug will generate a spark. So this spark will initiate the combustion process, and due to that combustion, the piston will be pushed downwards. And that is how we obtain the power stroke, or the piston will be doing, or the burn gas will be doing work on the piston. So during these 4 stroke, we'll be getting power output only during one of the stroke. So we'll be having a device to store this energy, which will accomplish the movement of the piston during the other 3 strokes. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ piston BDC നിന്ന് TDC വരുന്നു. But how can we do that? We need to provide work, അല്ലേ? ഒരു എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. How does that happen? ബാക്കി 3 സ്ട്രോക്കിലും എങ്ങനെയാണ് piston മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? How does it reciprocate? Or where does that, or where from does it get the energy from? There is one device. Can anyone say what that device is? Anyone? Even I've heard about it. It's a wheel. Flywheel. Very good, very good. It's a flywheel. അപ്പോൾ flywheel ആണ് ഇതിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. And this will assist in the movement of the piston or the reciprocation piston during the other 3 strokes. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പഠിക്കാനില്ല, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. So this is how a petrol engine works. So in today's class we will see how a diesel engine works. അപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനുമായിട്ടുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കാം? Spark plug. Pardon? Petrol engine spark plug use ചെയ്യും, diesel engine അതിന്റെ യൂസ് ഇല്ല. Okay, very good, very good. The first difference is the source of fuel. In petrol engine, we are using
petrol, and diesel engine we are using diesel, and the main difference is in the way in which we are having the combustion process. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി കംപ്രസിങ് ദ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് എയർ. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റിൽ വരുന്ന എന്താണ്, എയറും ഫ്യൂവലും മിക്സ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. ആ റേഷ്യോയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്. Can anyone say that ratio? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. It's called the stoichiometric air fuel ratio. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ എത്ര ഓക്സിജൻ വേണം, അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കലി കറക്റ്റ് റേഷ്യോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കെമിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോ, എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത്ര ഫ്യൂവലിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എയർ വേണം, അങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ദ കാർബറേറ്റർ. സോ ദ കാർബറേറ്റർ യൂസ് ടു മിക്സ് എയർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ in a particular proportion, but now we are having another technology called MPFI, multi-point fuel injection. അത് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഒരു എയർ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഈ ഫ്യൂവലിനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യണം, മീറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യണം. സോ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ തറോ മിക്സിങ്. അപ്പോൾ കാർബറേറ്റ് എന്നൊരു കമ്പൗണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒബ്സൊലീറ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇൻ എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ദ ഇൻലെറ്റ് ഈസ് എയർ എലോൺ. അവിടെ എന്താണ്, എയറും ഡീസലും മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കണ്ടതുപോലെ എന്താണ്, ആ 4 സ്ട്രോക്സും തന്നെയാണ്. സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എന്താണ്, പിസ്റ്റൺ TDC നിന്ന് BDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് വിൽ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഓൺലി എയർ, ഫിൽറ്റേർഡ് എയർ വിൽ കം ഇൻസൈഡ് ദി എഞ്ചിൻ. Then both the valves closes. The second stroke is a compression stroke. അപ്പോൾ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. Then കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, the temperature and pressure of this air increases. അങ്ങനെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ എയറിലേക്ക് we will be injecting diesel fuel. അപ്പോൾ ഡീസൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് പകരം അവിടെ എന്തായിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത്, Fuel injector. Yeah, very good. We require fuel injectors. So പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പെട്രോളും എയറിന്റെയും മിക്സറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നു. But in this case there is no source of say fire. We are compressing the air, and എയറിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, at the end of compression I will be injecting a metered quantity of diesel using a device called the fuel injector. അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടർ എന്താണ്, അതിനെ ആ ഡീസലിന്റെ ഒരു മീറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡീസലിനെ ഒരു ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു. Now as soon as this spray of diesel enters a chamber, it will burn. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ we had a source of what say ഹീറ്റ്, ഒരു സ്പാർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് സ്പാർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയറിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡീസൽ ഫ്യൂൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു. ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബേൺ? പ്രഷർ കൂടുന്നുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ ഒബ്വിയസ്ലി ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും വളരെ ഹൈ ആണ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇങ്ങനെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ എയറിലേക്ക് ഞാൻ ഡീസൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് ഡീസൽ ബേൺ? ഞാൻ അവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. നോ, അത് വെരി ഗുഡ് വാലമുരളി. സെൽഫ് ഇഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ എല്ലാ വോളറ്റൈൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിനും ഉള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സെൽഫ് ഇഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഫ്യൂവൽ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബേൺ. അതുകൊണ്ടാണ് പല കെമിക്കൽസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ പെട്രോൾ പമ്പിലെല്ലാം എന്താണ് ഡീസലും പെട്രോളും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് അത്രയും സെക്യൂർ കണ്ടീഷൻസിലാണ്. കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് വോളറ്റൈൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ക്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബേൺ. ആ ഡീസലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വി ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ഇൻ എ 4-stroke ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ വൈൽ വി ആർ കംപ്രസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ വിൽ ബി എബോവ് ദ സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡീസൽ. അപ്പോൾ ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അതിന് മേളിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോയുടെ പ്രത്യേകത വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു കംപ്രസ് മോർ ആൻഡ് മോർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കംപ്രഷൻ കാരണം ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഡീസലിന്റെ സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മേളിലെത്തും. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കംപ്രസ്ഡ് എയറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ ഇഞ്ചെക്ടിങ് ഡീസൽ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് as and when this diesel fuel enters a chamber, it will automatically burn. Then it will be an explosion. ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കാം, we will get the power stroke. അപ്പോൾ ഈ products of combustion will push the piston from TDC to BDC. Then what happens in the last stroke? Piston will move from BDC to TDC, exhaust valve will be open and the products of combustion will be expelled. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം we'll see in a video.
Can you see this? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So these are the major parts. We have the cylinder block, the cooling jacket, and a coolant. അത് എന്തിനായിരിക്കാം cooling jacket and a coolant? Combustion നടക്കും. Sir, excess heat remove. Yeah, കാരണം these are all metal components and we are burning the fuel inside. അപ്പോൾ എന്താണ് tremendous amount of heat energy ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. So if you are not what to say expelling this heat അല്ലെങ്കിൽ ആ സർഫസിനെ കൂൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ the surface of these cylinder will get red hot. ഇതിന് സംഭവിക്കാം അവിടെ ഡീഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും there will be a jacket of coolant. കൂളന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen coolant? Usually it will be green in color. നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ സർവീസിലെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ബോണ്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് വൺ കോർണർ ദർ വിൽ ബി എ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ, അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കാറുണ്ട്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ. നിങ്ങളിപ്പോൾ KSRTC ബസ് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഡ്രൈവർ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും കാണാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് കൂളന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ആസ് എഫിഷ്യന്റ് ആസ് എ കൂളന്റ്. അപ്പോൾ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഈസ് എ കോമൺലി യൂസ്ഡ് കൂളന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കൂളിംഗ് ജാക്കറ്റ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റേഡിയേറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ബസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ട്യൂബ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പോകുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഫാൻ, അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഫാൻ കാണും. അതെല്ലാം ഈ കാണുന്ന കൂളന്റിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് കൂളന്റ് വിൽ ബി അബ്സോർബിംഗ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സിലിണ്ടർ. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഈ ഏരിയയിലാണ് കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കൂളന്റ് അറൌണ്ട് ദ സർഫസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ്. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ റേഡിയേറ്റർ ട്യൂബ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഐ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഫോഴ്സ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എയർ. അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബ് എന്താണ് എയറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ ട്യൂബിനുള്ളിലെ കൂളന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റീസർക്കുലേറ്റഡ്. അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇത്. നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സർക്കുലേഷൻ. ചില കേസിൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൂളന്റ് പമ്പും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇൻ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ പാർട്സ്. So then this is a cylinder, this is a cylinder head. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു cylinder head. Cylinder headലാണ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത്? Valve mechanisms. Let's see. Now what are these structures? What is this? Camshaft. Camshaft. അതിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ? There is a bulge on one of the ends. So if this is continuously rotating, what happens? ഈ ഒരു ടിപ്പ്, ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഏരിയ വരുന്ന സമയത്ത് that will push this piston against the spring force. ഈ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ വാൽവിനെ എപ്പോഴും ക്ലോസ് പൊസിഷനിലാക്കി വെച്ചിരിക്കും. Then when we are rotating this cam, ഈ ക്യാം കറങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, ഈ പോയിന്റ്, ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് that will push this piston rod downwards, or not piston rod, that valve spring or the valve stem downwards. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, valve will be open. And this is a piston and see the arrangement. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? The piston can reciprocate. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ റോട്ടറി മോഷൻ ആണ്. അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് ലിങ്കേജസ് യൂസ് ചെയ്യും. Just see the video. See, this clearly shows a clear view of all the parts of a 4-stroke engine. ഇതിൽ cylinder head having the two valves, on top of which we have the camshafts which operates the cam. We have a fuel injector. Then this is a piston, this is a crankshaft. Then we have the connecting rod. ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റനെ റോട്ടറി മോഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിംഗ്, സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗഡ്ജ് ആൻഡ് പിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ്. ദെൻ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ലീക്കേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ റിംഗ്. സോ ഈ ചേമ്പറിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻസും എന്താണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് വഴി താഴേക്ക് വരില്ല. ആൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് വി കോൾഡ് ആസ് എ ക്രാങ്ക് കേസ്. ഈ ക്രാങ്ക് കേസിനുള്ളിലാണ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ വെക്കുന്നത്. എന്താണ് ഓയിൽ? എന്താണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ. സോ വെൻ ദിസ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും, ദിസ് വിൽ സ്പ്ലാഷ് ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഓയിൽ സ്പില്ല് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. സോ വി ആർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ദിസ്. ചില എഞ്ചിനിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് വിൽ ബി സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർ വിൽ ബി ഇൻജെക്ടിങ് ഓയിൽ ഇൻ ഓൾ ദീസ് ഏരിയ വെയർ ഫ്രിക്ഷൻ ക്യാൻ അറൈസ്. ഓക്കെ, നൗ സീ ദ വർക്കിംഗ്. The first stroke.
So these are the two dead centers, TDC and BDC. Now see the cam rotation. Cam karangando. Cam karangumbo, your tip verimbo, what happens? That will push this valve downwards. Kando. Valve ne താഴേക്ക് press ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് piston താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനൊപ്പം ക്യാം ഷാഫ്റ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. Now the fuel particles are coming in, fuel air mixture. ഒരു ഹ്യൂജ് വാക്യൂം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിസ്റ്റൺ BDC എത്തുന്നു, ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസസ്. The second stroke. Piston is moving from BDC to TDC. Now this air fuel mixture is getting compressed. Sorry, not air fuel mixture, air. The air is getting compressed. Initially, one and there no air matramainu. And parallel mistake, it's not air fuel mixture, air came inside. Now we are compressing the air. And this ratio is 12:1 to 22:1. This air is getting compressed. During suction stroke, only air came in. Now we are compressing the air. Now see, we are spraying an atomized jet of fuel. So this will vaporize as soon as it enter this chamber. And see, it is attaining the self-ignition temperature and it will burn. And it's an explosion. Here burning karanam endana, the piston is pushed downwards. See. And the last stroke, exhaust stroke. So, burned products of combustion. It will be at a high temperature and high pressure. Carbon monoxide, carbon dioxide, nitrous oxides, hydrocarbons, sulfur dioxides. Now the exhaust valve opens. And see, these burned gases are getting expelled. Now the piston is moving upwards from BDC to TDC. Now we'll be having a muffler. As such, we'll be filtering them and only the harmful exhaust will be sent to the atmosphere. See the 4 strokes. Suction, compression, injection of fuel, power stroke, and exhaust. Clear? Clear to all of you? ഇതിലെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടേക്ക് ആണ്. ഇൻടേക്കിൽ SI എഞ്ചിൻ ചോദിച്ചാൽ, SI മീൻസ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, അതിന്റെ ഇൻടേക്ക് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ, എയറും ഫ്യൂവലും മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരുന്നു. വേറെസ് ഇൻ എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ only air is taken in during the suction stroke. Then second stroke എന്താണ്? രണ്ടിലും കംപ്രഷൻ തന്നെയാണ്. And at the end of compression, SI എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Will be generating a spark. Diesel എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ will be injecting diesel. Then third stroke എന്താണ്? Power stroke ആണ്. That's same in both the cases. Fourth stroke is also the same, that is expulsion stroke. Okay. Now one question, which engine will be more robust? Heavier, tougher ആയിരിക്കേണ്ടത് ഏത് എഞ്ചിനാണ്? SI or CI?
CI engine. CI engine. എന്താണെങ്കിലും you should say why. Akash, your answer is correct. It requires more compression. വെരി ഗുഡ്, എക്സാക്ട്ലി. കാരണം നമുക്ക് പെട്രോളിന്റെ സൾഫിക്കേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഹൈ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ഡീസൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ടഫ്. കാരണം നമുക്കറിയാം സിലിണ്ടറിന്റെ മേളിൽ ദർ ഇസ് എ ക്യാപ് കോൾഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ്. അതെന്താണ്, വിൽ ബി ബോൾട്ടിങ് ഇറ്റ്. സോ വെൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് എക്സസീവ് കംപ്രഷൻ ദർ ഇസ് എവറി ചാൻസ് ദാറ്റ് ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ അവേ. ആ ബോൾട്ടിന് ഡാമേജ് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിയോണ്ട് എ ലിമിറ്റ് വി കനോട്ട് കംപ്രസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കംസ് ടു മേ ബി അറൌണ്ട് 22:1 അതുവരെ കംപ്രസ് ചെയ്യാം. സോ ഫോർ ദ സെയിം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് CI engines are more robust. Okay, and the power produced will be more in CI engine for the same capacity of the engine compared to petrol engine. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം ഡീസൽ ആകുന്നത്. അതൊരു സെയിം എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റിക്ക് ദ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ പവർ. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. So any doubts in this case, then ask me. So all of you open your textbooks and see this diesel engine, 4-stroke diesel engine. Okay, I'll show that video. So there is a doubt how the connecting rod is rotating the crankshaft. Okay, I'll just take that video once again. Just a minute. Can you see this? Video കാണുന്നുണ്ടോ? Yes sir, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Yeah. Okay. Yes, sir. Now you observe this closely. See, നോക്കുക, ഈ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് this is a piston. പിസ്റ്റൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, ഈ കാണുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഇത് ഓഫ്സെറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റിനെ എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ റെസിപ്രോക്കൽ മോഷനെ റോട്ടറി ആയിട്ട് മാറണം. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ 2 കമ്പോണൻസ് ആണ്. വൺ ഈസ് എ കണക്ടിങ് റോഡ്, അതർ ഈസ് ഇവിടെ ഒരു റോഡും കൂടെ ഉണ്ട്, കണക്ടിങ് റോഡ് എന്റെ ഒരു പാർട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് എന്താണ്, ഈ ഒരു സർക്കുലർ പാർട്ടിന്റെ ടിപ്പിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. Okay, then as it moves, okay, it is rotating. കണ്ടോ, ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ഇത് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ സർക്കുലർ ട്രാജക്ടറി.
show it again. Kando. Actually, this will be oscillating between the left and right locations. I will move in this direction. Ultimately, what happens is that this shaft will be rotating. So in the upcoming classes, I will bring a video of this one, of this camshaft or crankshaft, not camshaft, crankshaft. Thank you, sir. Okay. ഈ രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റിപ്പീറ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ 4-stroke പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ 4-stroke ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? ആ 4 പൊസിഷൻ, ആ പിസ്റ്റൺ ഇരിക്കുന്ന സർ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം ഹാഷർ കേൾക്കുന്നില്ല. സർ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ? വരയ്ക്കണം, ഉറപ്പായിട്ടും വരയ്ക്കണം. യു ആർ ഹാവിംഗ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വിത്ത് യു? ഹലോ സർ. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി അതിൽ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നില്ലേ? 4 ഫിഗർ കാണിക്കുന്നില്ലേ? പിസ്റ്റന്റെ 4 പൊസിഷൻ. അത് വരയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ? എക്സാമിന് വരയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ? ഉറപ്പായിട്ടും വരയ്ക്കണം. എക്സാമിന് ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം. വരച്ചാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. 3 ഫിഗർ വരയ്ക്കണ്ടേ? അതായത് പിസ്റ്റന്റെ 3 ലൊക്കേഷൻസ്, 4 ഫിഗർ ഉണ്ടാകും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക. നമ്മുടെ 4 സ്ട്രോക്സ് കാണുന്ന ഫിഗർ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അല്ല, ഇതുപോലെയല്ല, ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. ഒരു റെക്ടാംഗിൾ വരയ്ക്കുക, അതിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ കാണിക്കുക, വാൽവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വാൽവ് കാണിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ സാർ, ഗ്രാഫും വരയ്ക്കണമല്ലോ? ഗ്രാഫ് ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ആ 4 പിസ്റ്റന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുക. ഫസ്റ്റിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുക, ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുക, പിസ്റ്റൺ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുക. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ ആരോ ഡൗൺ കാണിക്കുക, സെക്കൻഡിൽ ആരോ അപ്പ് കാണിക്കുക, തേർഡിൽ ഡൗൺ, ഫോർത്തിൽ അപ്പ്. ദെൻ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക. ഓക്കെ സാർ. Agarsh, good question. Where will this camshaft get the energy to rotate? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിഷ്യലി പറഞ്ഞിരുന്നു വി ഹാവ് എ ഡിവൈസ് കോൾഡ് ഫ്ലൈ വീൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ആണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബൈക്ക് കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വി ആർ ആക്ച്വലി ടേണിങ് ദിസ് ഫ്ലൈ വീൽ. അപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൽ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഫ്ലൈ വീൽ ടേൺ ചെയ്താൽ തിരിച്ചു പറയാം, നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലൈ വീലും കറങ്ങും. അതേപോലെ ഫ്ലൈ വീലിനെ ടേൺ ചെയ്താൽ സംഭവിക്കും? ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും കറങ്ങും, പിസ്റ്റണും റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കണക്ടിംഗ് റോഡ് വഴി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നു. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ പവർ ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു? ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആക്ച്വലി എഞ്ചിന്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് റോഡ് വീൽസിലേക്ക് ഈ പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നു. ഡു യൂസ് എ ഡിവൈസ് കോൾഡ് ദ ക്ലച്ച്? എന്തിനാ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അശ്വിൻ, ഗിയർ മാറ്റാൻ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. എഞ്ചിൻ സെപ്പറേറ്റ്, എഞ്ചിൻ ഇടിച്ച് നിൽക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ്? എക്സാക്ട്ലി വെരി ഗുഡ് അശ്വിൻ. അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റോഡ് വീൽസിലേക്ക് പോകുന്ന കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ക്ലച്ച്. സോ വെൻ വി ആർ ഡിപ്രസിംഗ് ദ ക്ലച്ച് പെഡൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ഡിസ്എൻഗേജിങ് ദ ഡ്രൈവ് ലൈൻ ഫ്രം ദ എഞ്ചിൻ. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ക്ലച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് യു ആക്സലറേറ്റ്, വിൽ ദ വെഹിക്കിൾ മൂവ്? ഇല്ല, മൂവ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ടൈം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ച് അമർത്തിയതിനു ശേഷം, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ലിവർ, കാർ ആണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് പെഡൽ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് യു ആക്സലറേറ്റ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ എഞ്ചിൻ വിൽ റൈസ് ബട്ട് ദ വെഹിക്കിൾ വോണ്ട് മൂവ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ എഞ്ചിനിലുള്ള പവർ ഏതിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ? റോഡ് വീൽസിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാനില്ല, ബട്ട് ഇത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഐ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇപ്പം നമുക്കുള്ളത് എഞ്ചിനാണ്. എഞ്ചിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും? ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണന്റ് ആണ് ക്ലച്ച്. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് അത് ഏതിലേക്ക് പോകും?
ഈ റോട്ടറി മോഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. റോട്ടറി മോഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടേണിംഗ് ദ ഫ്ലൈ വീൽ, ദാറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു എ ക്ലച്ച്, ദ ക്ലച്ച് വിൽ ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റ്. ദെൻ ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കമ്പോണന്റ് എന്തായിരിക്കാം? ഗിയർ ലിവർ. വെരി ഗുഡ്, ഗിയർ ബോക്സ്. ഗിയർ ബോക്സ്. എന്തിനാ ഗിയർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അത് വിട്ടേക്കുക. ഗിയർഡ് വെഹിക്കിൾസിൽ എന്തിനാണ് സേ 1 to 6 അല്ലെങ്കിൽ 1 to 4 ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കേട്ടില്ല ബാലമുരളി, ക്ലൗഡർ. പവർ കൂട്ടാൻ. ഓക്കെ, പവർ. ഓക്കെ, how can I define power? Torque. I heard another term, torque. No response from girls' side. Gada 33. Yes, sir. Gada, do you drive? License undo? No, sir. You're 18 plus, right? കഴിഞ്ഞ മാസമായതേ ഉള്ളൂ, sir. Then get a driving license, കേട്ടോ. So it's a must. Yes, sir. All of you should have a driving license. You should learn driving. Yes, Okay, sir. so I'll ask someone who is driving. Meghna. Number 50, Meghna. Number 50, Meghna. Can you enable your audio? Okay. Michelle, 51. Yes, sir. Yeah, Michelle, do you drive? No, sir. Louder. No, sir, I don't drive. ഇനി ആരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരും ഇനി ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നതാണോ? അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഞാൻ 18 ആയില്ല. ഓക്കെ. ശ്രേയ 59. Present, sir. Yeah, Shreya, do you drive? Do you have a driving license, Shreya? Yes, sir. Yeah. So, can you tell me why do we have gears? Sir, Do you drive a two-wheeler or a four-wheeler? four-wheeler. Four-wheeler. So, tell me why do we have a gear system from 1 to 4 or 1 to 6? Which vehicle you drive? Which car? Swift, sir. So probably 4 or 5 gears will be there, maybe 5. So ഈ 5 gear എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? 1, 2, 3, 4 and a reverse. Speed. സ്പീഡ് മാറാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 ടേംസ് കേട്ടു. പവർ കേട്ടു, ടോർക്ക് കേട്ടു, സ്പീഡ് കേട്ടു. ഈ പറയുന്ന എല്ലാം സെയിം ആണോ? സ്പീഡ്, ടോർക്ക്, പവർ. ടെൽ മീ, വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് അപ്പ് ഹിൽ, ഒരു തേരി കയറുകയാണ്, വിച്ച് ഗിയർ യു യൂസ്? 1 or 2. Very good. Yeah, and you are going on a highway, straight road, no vehicles around. Which gear will you use? Depending on the speed, 4th. Yeah, top gear, either 4th or 5th. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞു. Okay, now all of you listen. I said two situations. One, we are climbing uphill, or we are moving downhill, or we are cruising. Cruising in the sense we are at a top speed on a straight road. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ we are using different gears. When we are climbing uphill, the speed is very low. But what we require is the traction on the road. നമ്മുടെ റോഡും നമ്മുടെ വീൽസുമായിട്ടുള്ള ട്രാക്ഷൻ, ആ കോണ്ടാക്ട് എത്രയും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു അത്രയും നല്ലത്. കാരണം the vehicle can skid. So we need traction rather than speed.
then we are cruising. There the traction is not a factor, but speed is a factor. So അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഗിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വരുന്നത്. സോ അസ്യൂം 2 gears, ഒരു വലിയ ഗിയറും ഒരു ചെറിയ ഗിയറും. So if a bigger gear is rotating a smaller gear, what happens? The smaller gear will have a speed greater than the larger one. ശരിയല്ലേ? And the reverse. A smaller gear rotating a larger gear. അപ്പോൾ എന്താണ്, ലാർജർ ഗിയറിന്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും, ബട്ട് ദ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടേംസ് എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ്. സ്പീഡ്, പവർ, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ആ ട്രാക്ഷൻ, ഐ റാദർ യൂസ് എ ടേം ട്രാക്ഷൻ. ട്രാക്ഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോഡ് വീൽസ് ആൻഡ് ദ റോഡ് സർഫസ്. അത് കൂടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിത് വിടുന്നത്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് ദ സ്പീഡ് വിൽ വേരി, ബട്ട് ദ ടോർക്ക്, ദാറ്റ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ആ അവിടെ കിട്ടുന്ന പവർ ഔട്ട്പുട്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്താണ് ഈ വെഹിക്കിളിന് ഈ ട്രാക്ഷൻ ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഞാൻ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പോകുന്നില്ല, ഒരു പെരിഫറലായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഗിയർ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. സോ ഓൺ എ ലോവർ ഗിയർ ദ ട്രാക്ഷൻ വിൽ ബി മോർ, the speed will be less, RPM will be less. But on a higher speed, we'll have RPM higher, revolutions per minute, that is RPM. Okay, fine. Now we'll come to the third one, a 2-stroke camshaft. Camshaft എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 തരം ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് എ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക്, CRANK, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. CAM, ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ വാൽവിനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ക്യാംസ് കണ്ടല്ലോ, ആ ക്യാമിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ്, CAM. രണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് മെന്റ് ഓൺലി ഫോർ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ക്യാംസ്, and crankshaft, CRANK, crankshaft is the one which will rotate and transmit the power to the flywheel. Yeah, hello. ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ വാൽവ് തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണോ, അതിന് എനർജി ആരാണോ എടുക്കുന്നത്? ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ എനർജി എടുക്കുന്നത്. അതായത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ മേലൊരു റോഡാണ്. ആ റോഡിനെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യും. അത് എഞ്ചിന്റെ ഫ്ലൈ വീൽ, അതൊരു വലിയ ഡിസ്കാണ്, അതിന് ചുറ്റും ഒരു ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഫ്ലൈ വീൽ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ചെറിയ ഷാഫ്റ്റും കറങ്ങും. ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ ആണ് ഈ ക്യാം പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദേ ആർ ഓൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ടൈംഡ്. എന്താണ്, ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര ഡിഗ്രി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്യാമിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇത്ര ആംഗിൾ തിരിയുന്നത്. അതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ടൈംഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് നൗ ഡേയ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ്, സോളിനോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മെക്കാനിസംസ് ആണ്. ആ ഒരു ടൈം വരുമ്പോൾ ഒരു സോളിനോയിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ വാൽവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തിരിച്ച് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയും വരുന്നുണ്ട്. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് പോലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. I'll do one thing. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഐ ഷോ യു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ വർക്കിംഗ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ടൈമിൽ ഐ ഷോ യു ദ എൻറ്റയർ വർക്കിംഗ്. ഇത്രയും പേർക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ ഷോ യു എൻ എൻറ്റയർ വീഡിയോ. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീരീസിന് വേണ്ടി ഐ ഹാവ് ടു അഡ്വാൻസ് ഫ്യൂ മോർ ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളൊരു ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് ഐ ഷോ യു ദ എൻറ്റയർ വർക്കിംഗ്. ഞാൻ ഓരോ പാർട്ടും ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഹു ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So happy to get so many doubts. Okay, then we'll go with the next. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച 4-stroke ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വിൽ സീ ദ 2-stroke എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ 2-stroke എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം? രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ തന്നെ പവറും എക്സോസ്റ്റും. Any more clarifications? What's the difference between a 2-stroke engine and a 4-stroke engine? ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 2 സ്ട്രോക്കേ കാണത്തുള്ളൂ. 4 watt അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. The earlier one have 4 strokes. The second one has 2 strokes. 4 watt. One rotation. കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. Conversion of fuel energy to mechanical energy to 2-stroke. കേട്ടില്ല. Ashwin louder. Very good, Agarsh. Very good, Agarsh. Read the message from Agarsh. So for completing one cycle of operations,
അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 4 സ്ട്രോക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ 4 സ്ട്രോക്കിലാണ് ആ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ വി റിക്വയർ ഓൺലി 2 സ്ട്രോക്സ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ പഠിച്ചതിൽ ഏതോ 2 സ്ട്രോക്സ് കമ്പൈൻഡ് ആകും, ബാക്കി 2 കമ്പൈൻഡ് ആകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് 2 സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ. So that also I'll show you a video. So earlier bikes, they had, so they were basically having 2 stroke engines. Hope you can see the video. Yes, sir. Okay, now all of you see this figure. So this is the schematic diagram showing a 2-stroke engine. Now, first of all, tell me what are the differences you feel between a 4-stroke and a 2-stroke engine in the construction? Valves are near to each other. Pardon? Valves അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. Valves അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നു. Can you see a valve here? Valve, camo എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കാണാനില്ല. ഏതെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗിൽ വാൽവ് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു സ്പ്രിംഗ് ലോഡ് വാൽവ്, അതിന്റെ മേലിൽ ഒരു ക്യാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. ഇതിപ്പോ ഒരു ജെറ്റ് പോലും കാണുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയാം. There is no valve inlet valve. Yeah, the first difference, there is no valves. But 2-stroke engine valves illa pagaram we have port, PORT, inlet port and exhaust port. രണ്ട് പോർട്ടാണ് PORT. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ എന്ത് ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ജഗ്ഗിന്റെ ഹാൻഡിൽ പോലെ ഒരു ഡക്ട് ഓപ്പണിംഗ്. Yes. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചേംബർ ആണ്, പിസ്റ്റന്റെ മേളിൽ വേറൊരു ചേംബർ ആണ്. ആ രണ്ട് ചേംബറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോർട്ട്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കമ്പോണന്റിനെ ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ശരിയല്ലേ? So this we named as the inlet port, this as a exhaust port. ഈ കമ്പൗണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെയുള്ള വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡോ കമ്പഷൻ പ്രോഡക്ട്സോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ മേളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം? കണക്ടിംഗ് പോർട്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട്. Yeah, very good. Transfer port. It's called the transfer port. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് we have two ports, valve mechanism is absent, valves കാണത്തില്ല. We are having two ports. One is called the inlet port, other is called the outlet port, and we have a third port called the transfer port. Just play ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ മൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. The piston is moving upwards. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എബോവ് ദ പിസ്റ്റൺ? ഇവിടെയുള്ള വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? പിസ്റ്റൺ മേളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ടി ഡി സിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ ഫ്ലൂയിഡ്? അതിനെ കംപ്രസ്ഡ് ആകും അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്രഷൻ. നൗ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ചേംബർ ആണ്. നൗ വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ഇസ് മൂവിങ് അപ്വേർഡ്സ്, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബിലോ ദ പിസ്റ്റൺ ഒരു സക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ലേ? ഇല്ലേ? ഒരു സിറിഞ്ചിനെ താഴേക്ക് വലിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിനകത്തുള്ള വോളിയം കൂടുന്നു, പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? പുറത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് അകത്തേക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ പിസ്റ്റൺ മേളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റന്റെ മേലുള്ള ഏരിയയുടെ വോളിയം കുറയുന്നു. സോ ദർ ഇസ് കംപ്രഷൻ. പിസ്റ്റന്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ എന്താണ്? എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? പ്രഷർ ഡ്രോപ്പായി വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കണ്ടോ, ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ പോർട്ടിനെ ഓപ്പൺ ആക്കി. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു വാൽവോ ഒന്നുമില്ല. പിസ്റ്റൺ അൺകവേർഡ് ദിസ് പോർട്ട്. ഈ പോർട്ടിനെ അൺകവർ ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ നോക്കിയേ, ഇതുവഴി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമോ? കാരണം ഒരു എൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫ്രഷ് എയർ വിൽ കം ഇൻ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ വിൽ കം ഇൻ. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ പ്യൂർ എയർ. See this? The piston is moving upwards. Okay, now tell me, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പിസ്റ്റന്റെ മേലുള്ള എയർ കംപ്രസ്ഡ് ആയി, ഇവിടെ വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ അകത്തേക്ക് വന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ എന്തൊക്കെ കമ്പൈൻഡ് ആയി? ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് സക്ഷൻ. സക്ഷനും കംപ്രഷനും ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി. നൗ ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്ക്, പിസ്റ്റൺ വിൽ മൂവ് ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ടെൽ മീ. വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടെൽ മീ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്ക്? കമ്പഷൻ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? വിൽ ബി ജനറേറ്റിംഗ് എ സ്പാർക്ക്. സ്പാർക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഫ്യൂൽ എയർ മിക്സ്ചർ ബേൺ ആകും. സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് കമ്പഷൻ the piston will be pushed downwards, അല്ലെ? താഴേക്ക് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ വോളിയം, പിസ്റ്റന്റെ മേലുള്ള വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആയി വരും. സോ ആസ് എ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? The air fuel mixture inside this chamber. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നത് എന്താണ്? പ്യൂർ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആണ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യും? പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ that will be compressed, അല്ലെ? That will get compressed. Now see this? കണ്ടോ?
Okay, so we'll come back. So there was a doubt by one of your students, one of your friends, how this reciprocal motion is converted to rotary motion. അത് ഈ ഒരു animation is very very clear. So ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ crank shaft. ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്. So we'll have a disc like structure. അതിന്റെ ഒരു maybe ഒരു circumferential positional will be connecting this connecting rod. Connecting rod എവിടെയായിരിക്കുന്ന പിസ്റ്റന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ piston മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Just observe this crank shaft. See, this is rotating. കണ്ടോ, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദിസ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ്, കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ്. കണ്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ക്രാങ്ക് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ്. ഈ ക്രാങ്കിനാണ് റോട്ടറി മോഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണോ? ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഇൻലെറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് വാൽവ്, പോർട്ട്, ഇൻടേക്ക് പോർട്ട്, എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ പൊസിഷൻ നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻടേക്ക് പോർട്ട്, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട്. ഇനി ഇൻടേക്ക് പോർട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇവിടെ എനിക്ക് വാൽവ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഐദർ കവർ ഓർ അൺകവർ ദീസ് പോർട്ട്സ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെന്റ് കാരണം തന്നെ എനിക്ക് എന്താണ്, ഇതിന്റെ വാൽവ് ഓപ്പണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻടേക്ക് പോർട്ട്, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ എവിടേക്ക് കൊടുക്കുക? കമ്പഷൻ ചേംബർ. അതെവിടെയാണ് കമ്പഷൻ ചേംബർ ഇരിക്കുന്ന? പിസ്റ്റന്റെ മേളിലെ സ്പേസ്, അവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചറിനെ ക്രാങ്ക് കേസിനുള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ദെൻ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കാം? കമ്പഷന് ശേഷം ബേൺ ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദി പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെന്റ്, now slowly observe. Now the piston is moving down. Okay, ഈ പൊസിഷൻ നോക്കുക. ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ഫസ്റ്റ് അൺകവർ. ഏത് പോർട്ടായിരിക്കും ആദ്യം അൺകവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? സി, ഏതായിരിക്കും ആദ്യം? എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആയിരിക്കും ആദ്യം അൺകവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ് ഹയർ ദാൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് എന്താണ്? ഈ ബേൺ ഗ്യാസിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ what will happen? It will uncover the transfer port. അല്ലെ, ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടിനെ അൺകവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ആകും. അപ്പൊ പിസ്റ്റൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യല്ലേ? കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പൺ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് രണ്ടും ഓപ്പൺ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കംപ്രസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? ബേൺ ചെയ്ത ഫ്യൂൽ എയർ മിക്സർ ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് ദീസ് ടു ആർ ഓപ്പൺ, ദ കംപ്രസ്ഡ് ഫ്യൂൽ എയർ മിക്സർ വിൽ റഷ് ത്രൂ ദിസ് ഓപ്പണിംഗ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ദിസ് rushing in of this fuel air mixture will assist in the expulsion of these gases. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? there will be mixing of fresh air fuel mixture with the burn gases. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ എന്താണ്?
ഈ പൊസിഷനിൽ ബേൺ ഗ്യാസ് എല്ലാം എക്സ്പെൽ ആകുന്നു. അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഫ്യൂൽ എയർ മിക്സർ വരുന്നു. അപ്പം എന്താണ് ഈ ഫ്യൂൽ എയർ മിക്സർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബേൺ ഗ്യാസിനെയും എക്സ്പെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. And as it moves further, the chamber will be completely filled up with the fresh charges. കേട്ടോ, ഫുൾ. ബട്ട് ഇതിന് ഒരു ഡിസൈനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമൺ ഡൗട്ട് വരാം, ഇപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രഷ് ചാർജ് ഇതുവരെ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകില്ലേ? സോ ദർ ക്യാൻ ബി സം ലീക്കേജ്. ഇനി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്റ്റിന്റെ മേളിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ടർ വെക്കാറുണ്ട്. ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട് ദിസ് ഫ്യൂൽ എയർ, ഫ്രഷ് ഫ്യൂൽ എയർ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പഷൻ ചേമ്പറിന് ടോപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ടർ, ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിഫ്ലക്ടർ. ഡിഫ്ലക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ മുകളിലേക്ക്, അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ബേൺ ഗ്യാസ് എല്ലാം താഴേക്ക് വന്ന് ഇതുവഴി എക്സ്പെൽ ആകും. സോ ദർ ക്യാൻ ബി മിനിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി വാട്ട് ഇസ് ലീവിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ദ അൺബേൺ ഗ്യാസസ് or the exhaust gases. See this. Compression, power, exhaust തുടങ്ങുന്നു, ഇൻടേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പൊ നോക്കുക, മേളിൽ കംപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ താഴെ സക്ഷൻ ആണ്, ദെൻ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ താഴെ കംപ്രഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് 2 stroke എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ്. 2 stroke എഞ്ചിനിൽ നമുക്ക് വാൽവ് മെക്കാനിസംസ് ഇല്ല. വിൽ ബി ഹാവിംഗ് പോർട്സ്, ഇൻടേക്ക് പോർട്ട്, എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട്. വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് when the piston moves, അല്ലെങ്കിൽ when the piston moves upwards, the area above the piston will have compression and the region below the piston will have suction. അപ്പോൾ suction stroke ഉം compression stroke ഉം ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു. So as the piston moves downwards, first it will uncover the exhaust port. അപ്പോൾ എന്താണ്, അതിനകത്തുള്ള ബേൺ ഗ്യാസ് എല്ലാം എക്സ്പെൽ ആകും. As it moves further, it will uncover the transfer port. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ക്രാങ്ക് കേസ്. ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ എന്ത് പറയും, ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയും. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന കേസ് ക്രാങ്ക് കേസ് ആണ്. നമ്മുടെ 4 stroke എഞ്ചിനിൽ എന്താണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനായിരുന്നു, ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്, അതല്ല, എന്താണ്, ഫ്യൂൽ എയർ മിക്സ്ചർ തന്നെയാണ് അവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് എ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ഫർദർ ഡൗൺവേർഡ്സ്, ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയി കംപ്രസ്ഡ് ഫ്യൂൽ എയർ മിക്സ്ചറിനെ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സർ, യാ, ഈ 2 stroke എഞ്ചിൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ വേണ്ടേ? അതിനും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഹാവ് യു ഒബ്സർവ്ഡ് മിക്സിംഗ് ഓയിൽ വിത്ത് പെട്രോൾ? നമ്മുടെ ഓട്ടോയിലെല്ലാം നോക്കിയേ, പെട്രോൾ പമ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ്, ഓയിൽ ഒഴിക്കാറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have you observed that? And mostly in 2-wheelers, there will be a separate container for oil. നമ്മൾ ഓയിൽ ലെവൽ നോക്കാറുണ്ട്, ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ലെവൽ നോക്കാറുണ്ട്. ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 2T ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുന്നത്. അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സമ്പല്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെട്രോളിൽ തന്നെ എന്താണ് ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന റീസെന്റ് വെഹിക്കിൾസിലെല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രാക്ഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മിക്സ് ആയി പോകും. പണ്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ്, ഇപ്പോഴും ചില ഓട്ടോസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത്ര ലിറ്റർ പെട്രോളിന് ഇത്ര വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം വി കോൾസ് എ പെട്രോയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ. പെട്രോയിൽ എന്ന് പറയും. മറ്റെന്താണ് സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യാണ്. ക്രാങ്ക് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വന്നതിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഓയിലിനെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പമ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ബട്ട് നോർമലി ഇൻ 2 stroke ഇപ്പോൾ റെയർലി യൂസ്ഡ് ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വി ആർ അഗെയിൻ ബേണിംഗ് ദീസ് എന്താണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് അലോങ് വിത്ത് പെട്രോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ക്രാങ്ക് കേസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, വി ആർ കംപ്രസിങ് ദ ഫ്രഷ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇൻടേക്ക് വഴി വരുന്നത് പ്യുവർ എയർ ആണ്. എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് പകരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കംപ്രഷന്റെ എൻഡിലായിട്ട് വിൽ ബി സ്പ്രേയിങ് ഡീസൽ ഫ്യൂൽ. ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ?
അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും വായിക്കണം. ഡൗട്ട്സ് വരാം. വിൽ ഹാവ് വൺ മോർ ക്ലാസ് ബിഫോർ ദ സീരീസ് എക്സാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ക്ലാരിഫൈ. സർ പോർഷൻസ് എവിടം വരെ ആയിരിക്കും? ഞാൻ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നോ അതുവരെ. ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരെ. Okay, കാരണം I will be putting the question only maybe a few hours before your series. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇതുവരെ? The working of a Carnot cycle, working of Otto cycle, working of diesel cycle, then working of 4-stroke petrol engine, 4-stroke diesel engine, 2-stroke petrol engine, 2-stroke diesel engine. 7 topics. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം? So actually for you exhaust കൂടുതലായിരിക്കുമോ? Yeah, in 2-stroke engine the exhaust is so high. That is the reason why 2-stroke engine is not used by what to say two-wheeler manufacturers. ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്കതും 4-stroke engine ആണ്. 2-stroke rarely used ആണ്. നമ്മുടെ പഴയ Yamaha RX100 അതൊക്കെ കേട്ട് കാണോ? Now it's not being produced. അതെല്ലാം 2-stroke engines ആണ്. പഴയ കവസാക്കി അതെല്ലാം 2-stroke ആയിരുന്നു. Now our technology mari. Now mostly it is 4-stroke. In 4-wheelers, എന്താണ് 2-strokes യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ. 3 cycles, derivation of Carnot, Otto, diesel. Then അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. സോ ട്യൂസ്ഡേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 1 more class, right? നിങ്ങളുടെ സീരീസ് തുടങ്ങുന്നത് 4th-നാണ്. So second we will be having 1 more class. We'll see the problems. Then the working of 4-stroke petrol and diesel, 2-stroke petrol and diesel. ആ 4 plus 3 derivation. ഇതിൽ നിന്ന് 2 question. First Carnot, Otto, diesel അതിന്റെ ഒരു derivation. Working of ഈ 4 എഞ്ചിൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. അപ്പോൾ 2 question ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. First settle നിന്ന് ഒന്ന്, second settle നിന്ന് ഒന്ന്. Then we'll have to see some problems as well. So that will be the format of the question. So it should be maybe 1 hour test. So university examiner, civil and mechanical will be combined. So 50-50. So this will be for 12.5 marks. So we'll decide on that one. Haven't decided yet. So it will be for 1 hour duration. Okay. So the textbook correct follow Jia. And if you want scan copies of Benjamin, if you want, I can post it on in your group. നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? ബാലഗുരുസ്വാമിയാണോ? അതെ സർ, ബാലചന്ദ്രൻ. ബാലചന്ദ്രൻ അത് സിവിലും മെക്കാനിക്കലും കമ്പൈൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ദിസ് ബെഞ്ചമിൻ ഈസ് മോർ ഈസി. നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്കീമിലെല്ലാം ബെഞ്ചമിൻ ആയിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐ വിൽ സ്കാൻ ദം ആൻഡ് ഐ വിൽ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ. സോ only 51%. So the strength is 64. Okay, so just a minute. Yeah, please post your attendance starting from 301. Just type in present. Yeah, continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eleven, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Okay, number 20. Order the ticket. 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So if you are joining now, (41 to 45). (46 to 50). 47, 48, 49, 50. 51 to 55. 56 to 60. 61 to last number. Okay. So I hope the working is very much clear to you. അത് അത്രയും ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചാൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദറ്റ് ഐഡിയ. So for extensive what say knowledge, you can refer to some animated videos. യൂട്യൂബിലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ അനിമേഷനും ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇത് സിമ്പിൾ മോഡലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ ഇറ്റ്. Lot of videos, or thousands or lakhs of videos are available. You just go through it. Then standard universities in ചില വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ടാകും. That will be better one. Okay, just go through it. And meanwhile, I'll send you the PDF. Benjamin, the scan copy I'll send you. Okay, fine. Okay, so hope ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ മീ ഓർ യു ക്യാൻ കോൾ മീ എനി ടൈം. ഫൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ യു മെസ്സേജ് മീ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Thank you, sir. Thank you, sir. We'll wind up. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.